ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? የፍሬሽማን ማትማቲክስ ፎር ሶሻል ሳይንስ ቻፕተር 2 ፋንክሽንስ የሚለው ቶፒካችን ነው። በዛሬው ቪዲዮ የዚህን ቻፕተር አምስተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምናየው ክፍል ምንድነው ካል polynomials, theories of polynomials, rational function and their graphs የሚል ቶፒክ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ፋንክሽን ውስጥ እጅግ በጣም መሰረታዊ የሚባል ቶፒክ ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚባል ክፍል ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምንመማረው በዚህ ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ሌሎች ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ polynomials, theories of polynomial, rational function and their graph ወደሚለው ቶፒክ እንገባለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ወደ ክላሱ ስገባ ምን ይለናል? After completing this section, the student should able to define polynomial and rational function. Okay? ያ ማለት የመጀመሪያው ምንድነው? polynomial function እና rational function ምን እንደሆነ ዲፋይን ማድረግ ወይም መተርጎም። and ሁለተኛው apply theorems on polynomials to find the zeros of the polynomial function. ቀጥሎ ደግሞ use the division algorithm to find quotient and remainder. Then next apply theorems on polynomials to solve related problems. After that sketch and analyze the graph of rational functions. ስለዚህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ እነዚህን ኮንሰፕቶች ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው ጋይስ። እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንትሮዳክሽን ፓርት አለ። ኢንትሮዳክሽን ማለት አጠቃላይ ስለዚህ ቶፒክ የሚያወራን ነገር ማለት ነው። The function is described in this section frequently occur at a mathematics model of real life situation. For instance, in business, the demand function gives the price per item P in terms of the number of items sold X. Suppose a company find that the price P number for its model GC5 calculator is related to the number of calculators sold X a million and is given by the demand function P which is equal to 80 minus X square. እንግዲህ ፋንክሽን በተለያዩ ዘርፎች ሊያገለግለን ይችላል። ለምሳሌ ቢዝነስ ውስጥ ብናየው ዲማንድ ፋንክሽን የሚባል አለ። የሆነ ካልኩሌተር ልንገዛ ብንፈልግ ለምሳሌ GC5 የተባለ ካልኩሌተር መግዛት ብንፈልግ ኤክስ ያክል ካልኩሌተሮች ቢኖር ወይም ያ ማለት የተሸጠበት ዋጋ ለምሳሌ ኤክስ ያክል ነው ብንለው ፒ ደግሞ ፕራይሱ ነው ብንለው እንዴት አድርገን ፋንክሽኑ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን? ለምሳሌ ዲማንድ ፋንክሽኑ p which is equal to 80 minus x square ይለናል። p ማለት ነው ፕራይስ ኢን ብር ነው። x ማለት ምንድነው ብለናል? the number of calculator sold የተሸጠው የካልኩሌተር ብዛት ማለት ነው። ስለዚህ x ያክል ካልኩሌተር ቢሸጥ ዋጋው ምን ያክል ነው? p which is equal to 80 minus x square ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ይሄ እንግዲህ ፋንክሽን ነው ማለት ነው። The manufacturer's revenue is determined by multiplying the number of items sold X by price per item P. Thus, the revenue function is R which is equal to X times P, which is equal to X times P ከዛ ምተን እንተካታለን. That is 80 minus X square, which is equal to 80X minus X cube ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ R ምንድን ነው? revenue ነው። revenue which is equal to X times P. X ማለት number of calculator sold ነው times P ማለት ፕራይሱ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን። ፋንክሽን ለዚህ ነገሮች ያገለግለናል፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያገለግለናል ማለት ነው። በት እንደዚህ አይነት ፋንክሽን ምን አይነት ፋንክሽን ነው? ራሽናል ፋንክሽን ነው? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው? ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ነው? ኦኬ በጣም ብዙ አይነት ፋንክሽኖች አሉ። ስለዚህ ከየትኛው የፋንክሽን ዘርፍ እንመድበዋለን የሚለውን ነገር እንድናጠና ነው የተፈለገው በዚህ ቶፒክ ውስጥ ማለት ነው። Thus, demand and revenue function are examples of the polynomial function. Look, አሁን እዚህ ላይ ያለው ነገር ምን አይነት ፋንክሽን ነው? polynomial function ነው ማለት ነው። ወደታች ደግሞ ስንመጣ ለምሳሌ exponential function ምን እንደሚመስል፣ rational function ምን እንደሚመስል፣ trigonometric function ምን እንደሚመስል፣ logarithmic function ኦኬ በጣም ብዛት ያላቸው የፋንክሽን አይነቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናየው ዲማንድ እና ሪቨኒው ፋንክሽን ምንድነው? polynomial function ነው። ስለዚህ ዲማንድ ፋንክሽን የትኛው ነው ካል እዚህ ጋር ያለው p which is equal to 80 minus x square ነው፣ ፖሊኖሚያል ነው። revenue ደግሞ r which is equal to xp which is equal to 80x minus x cube ያልነው ምን አይነት ፋንክሽን ነው? revenue ፋንክሽን ሆኖ የምን ኤግዛምፕል ነው? የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው።
The major aim of this section is to better understand the significance of applied function, such as this demand function. In order to do this, we need to analyze the domain, range, and behavior of such a function. Okay, ስለዚህ ስለ ፋንክሽን ስናወራ አሁን እዚህ ላይ ዶሜን ያስፈልገናል፣ ሬንጅ ያስፈልገናል፣ እንዲሁም የፋንክሽኑን ባህሪ ዲተርማይን ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ታይፕ ኦፍ ፋንክሽን እንግዲህ ምንድነው? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አሁን እንግዲህ ፋንክሽን በብዙ አይነት ዘርፍ ልንከፍለው እንችላለን። የመጀመሪያው በባለፈው ያየነው ታይፕስ ኦፍ ፋንክሽን ያልነው ለምሳሌ ኦን ቱ ፋንክሽን ብለናል፣ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን፣ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ብለን ለሶስት ከፍለነው ነበረ። በሌላ አገላለጽ ደግሞ ፋንክሽን የተለያዩ ፋንክሽን አይነቶች አሉ። ለምሳሌ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ሊሆን ይችላል፣ ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ሊሆን ይችላል፣ ራሽናል ፋንክሽን፣ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ሊሆን ይችላል፣ ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ they are different type of function በተለያዩ መንገዶች ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። so today we will discuss about the polynomial function እንግዲህ ከተሰጠን ቶፒክ የመጀመሪያው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ምን እንደሆነ in detail እናያለን ማለት ነው። so የመጀመሪያው ዓላማችን in this section ምንድነው ብለን ነበረ? ራሽናል ፋንክሽን እና ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዲፋይን ማድረግ ነው ብለን ነበረ። ስለዚህ አሁን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ምን እንላለን? ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። A polynomial function is a function of the form y which is equal to an x the power of n plus an minus 1 x the power of n minus 1 plus an x plus a naught where an different from 0 an ማለት ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ነው እዚህ ጋር ያለው የሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ከዜሮ መለየት መቻል አለበት ይለናል ማለት ነው። so each ai is assumed to be a real number and n is a non-negative integer. an is called the leading coefficient. such a polynomial said to be degree n ይባላል ማለት ነው። እንደዛ አይነት ታይፕ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን። ስለዚህ ai ሲል እዚህ ጋር ምን ማለቱ ነው? ai ሲል a1 ሊሆን ይችላል፣ a2 ሊሆን ይችላል፣ a3 ሊሆን ይችላል፣ a4 ሊሆን ይችላል። በአይ ፈንታ 1 2 3 እያልን መተካት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ai ባጭሩ ምንድነው አስዩም የሚደረገው? ሪል ነምበር ነው ብለን ነው አስዩም የምናደርገው ማለት ነው። n ግን ምን መሆን መቻል አለበት? ነን ኔጋቲቭ ኢንቲጀር መሆን መቻል አለበት። ባጭሩ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። an ምንድነው አለ? ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ነው። እንደዚህ አይነት ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ምን ይባላል? ዲግሪ n ፖሊኖሚያል ፋንክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን በእንደዚህ አይነት y የሚገለጽ ፋንክሽን ነው ብለን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሪማርክ አለ። ሪማርክ 1 the domain of a polynomial function is always the set of real numbers. okay, the domain of polynomial function is always the set of real numbers. n type of polynomial አለን ደግሞ የፖሊኖሚያል እንግዲህ በርከት ያሉ ታይፕ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽኖች አሉ። ለምሳሌ a polynomial function ዲግሪ 1 ሲሆን ምን ይባላል? ሊኒየር ፋንክሽን ይባላል። ዲግሪው 1 ከሆነ ያ ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ 1 ከሆነ የx ኤክስፖኔንት 1 ከሆነ ሊኒየር እንለዋለን። polynomial function with a degree 2 ደግሞ ምን ይባላል? ኳድራቲክ ፋንክሽን ይባላል። ያ ማለት ax square plus bx plus c ፎርም ከተሰጠን ማለት ነው which is called ኳድራቲክ እንለዋለን። polynomial ዲግሪው 3 ከሆነስ 3 ከሆነ ደግሞ cubic function እንለዋለን። cubic function x cube ax cube plus bx square plus cx plus d which is equal to 0 ፎርም የሚሰጠን ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ በዋናነት 3 አድርጎ ከፍሏቸዋል። ነገር ግን ዲግሪው ከ3 እና ከዛ በላይ የሆነ ፋንክሽን አለ። እዚህ ጋር ከፖሊኖሚያል ፋንክሽን በዋናነት የሚታወቁትን ነው የዘረዘረልን እንጂ እነዚህ ብቻ አይደሉም የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ታይፖች ማለት ነው። therefore p of x which is equal to a3x cube plus a2 x square plus a1 x plus a which is then a3 differ from 0 ያ ማለት a3 ማለት ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ነው። ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ግን ከዜሮ መለየት አለበት ብለናል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፋንክሽን ሲሰጠን ኪዩቢክ ፋንክሽን እንለዋለን። ምክንያቱም ኤክስፖኔንቱ 3 ነው። ኤክስፖኔንቱ 2 ቢሆንስ ያ ማለት ከዚህ በኋላ ያለውን ብናጠፋውስ ከዚህ በኋላ ያለውን ብናጠፋና ይሄን ብቻ ብንወስድስ ወደዚህ ያለውን ፓርት ማለት ነው። ሶሪ ይሄን አካባቢ ያ ማለት a2 x square plus a1 x plus n ብቻ ብንወስድ ኳድራቲክ ፋንክሽን ይሆናል ማለት ነው። አሁንም ይሄን አስወግደን a1 x plus a1 a ኖት ብቻ ቢሆን ደግሞ ሊኒየር ፋንክሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን መገንዘብ መረዳት እንችላለን ማለት ነው።
ሶ ጋይስ አሁን ደግሞ ሞር ክሊር ለማድረግ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለን። ኤግዛምፕል 2.3 እንይ። p of x which is equal to x square plus 1 አሁን የምን አይነት ፋንክሽን ነው? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ሆኖ ዲግሪ 2 ነው። ዲግሪ 2 ሆነ ደግሞ ኳድራቲክ ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ማን ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር 2 ነው ማለት ነው። ኮንስታንቱ ደግሞ 1 ነው ማለት ነው። ኤንድ q of x ደግሞ √3x the power of 4 plus 2x minus pi ይለናል። አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ x the power of 4 ስለሆነ ከነዚህ ከሶስት ውስጥ አይመደብም ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ 3 ሲሆን ኪዩብ ብለናል፣ 2 ሲሆን ኳድራቲክ ብለናል፣ 1 ሲሆን ሊኒየር ብለናል። 4 ሲሆንስ 4 5 6 ይሆናል። ኦኬ with n ዲግሪ ነው የምንለው። n ዲግሪ የሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን እንላለን ማለት ነው። and f of x which is equal to 2x cube ይሄ ደግሞ ምን ይባላል መሰላችሁ? ኪዩቢክ ፋንክሽን ይባላል። ኦኬ ኪዩቢክ ፋንክሽን። ስለዚህ ሁሎችም እነዚህ የፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይነቶች ወይም ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዲፊኒሽን የሚያክል ካወራን አሁን ደግሞ ፕሮፐርቲው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን እናያለን። ፕሮፐርቲያቸው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ባህሪያቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን። የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ወይም ባህሪ ምንድነው? the graph of the polynomial is a smooth unbroken curve ኦኬ ግራፉ እንግዲህ የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ግራፍ ምንድነው? ስሙዝ ነው፣ unbroken curve ነው፣ ከርቭ ነው። ኦኬ ከርቭ ነው። and the word smooth means that the graph does not have any sharp corner as a turning point ያ ማለት እንግዲህ የሆነ ግራፍ ለምሳሌ ኳድራቲክ ፋንክሽን ውሰዱ። ኳድራቲክ ፋንክሽን እንግዲህ either open upward ሊሆን ይችላል or downward ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ተርን ያደርጋል። ተርኒንግ ፖይንቱ ላይ ሻርፕ ኮርነር የለውም። ሻርፕ ኮርነር ማለት የሆነ አንግል ነገር የሚፈጥር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር የለውም በፖሊኖሚያል ፋንክሽን ጊዜ ማለት ነው። The second property is if p is a polynomial of degree n then it has at most n zeros. Thus a quadratic polynomial has at least 2 zeros. ለምሳሌ p የተባለ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዲግሪው n ሆኖ ቢሰጠን ቢያንስ የፖሊኖሚያል ፋንክሽን n ያክል ዜሮስ አሉት። ኳድራቲክ ከሆነ ለምሳሌ ቢያንስ 2 ዜሮስ ይኖሩታል ማለት ነው። አይ ሚን ቢበዛ ማለት ነው። አትሞስት ነው የሚለው። አትሞስት የዲግሪውን ያክል ዜሮዎች አሉት። ዜሮዎች ማለት ምን ማለት ነው? what does mean zeros? ዜሮስ ስንል እዚህ ጋር ፋንክሽኑ ዜሮ ሊያደርግ የሚችል ለምሳሌ እዚህ ላይ ኤግዛምፕል አለን እኮ እዚህ ላይ ለምሳሌ 2x ስኩዌር ፕላስ 1 አለን። አትሞስት ምን ያክል ዜሮስ አለው ይሄ ፋንክሽን ካል 2 ነው። ምክንያቱም ዲግሪው 2 ስለሆነ። ዜሮስ ማለት ይህን ፋንክሽን ዜሮ ሊያደርጉ የሚችሉ ቁጥሮች እነማን ናቸው? ቢበዛ 2 ቁጥሮች ብቻ ናቸው ይህን ፋንክሽን ዜሮ ሊያደርጉ የሚችሉ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ኦኬ ስለዚህ ዜሮስ የምንለው እሱን ነው። ሶስተኛ ፕሮፐርቲ ደግሞ the graph of a polynomial function of degree n can have at most n minus 1 turning point አሁን እዚህ ጋር ተርኒንግ ፖይንቱን ስናይ ደግሞ የዲግሪው ብዛት ሲቀነስ 1 ያክል ተርኒንግ ፖይንት ያ ማለት መታጠፊያ ማለት ነው። ለምሳሌ ኳድራቲክ ፋንክሽን ዲግሪው 2 ነው። ስለዚህ ተርኒንግ ፖይንቱ ምን ያክል ነው ካል 2 minus 1 1 አንድ ተርኒንግ ፖይንት ነው ያለው። ኳድራቲክ ፋንክሽን አስዩም አድርጉ አስቡ either downward or upward open ያደረገ አስዩም አድርጉ። ኦኬ ስለዚህ upward ወይም downward open ያደረገ ኳድራቲክ ብትወስዱ አንዴ ብቻ ነው የታጠፈው። ስለዚህ n - 1 2 - 1 1 ስለሆነ አንዴ ብቻ ይታጠፋል ማለት ነው። ዲግሪው 4 ቢሆን ለምሳሌ ለናድ እዚህ ጋር አይ ሚን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን with degree 5 ቢሆን ቢበዛ ተርኒንግ ፖይንቱ 4 ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ 0 አትሞስት 2 ነው። ነምበር ኦፍ ተርኒንግ ፖይንት ደግሞ n - 1 እንደሆነ ልትይዙ ይገባል ማለት ነው። የመጨረሻው ፕሮፐርቲ ደግሞ ምንድነው ካልን አራተኛ ፕሮፐርቲ the graph of a polynomial function always exhibit the characteristics that as the magnitude of x gets very large as the magnitude of y gets very large. look አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱ። ማግኒቲዩድ ኦፍ ስንላው ለምሳሌ ፖዚቲቭ ቫልዩ እንደሆነ አድርጋችሁ ሰሩ። ያ ማለት ለምሳሌ f of x which is equals to ብለን ነው ፋንክሽን የምንጽፈው። instead of f of x y is equals to ብለን እንሄዳለን። ስለዚህ የx ቫልዩን በጨመርነው ቁጥር ለምሳሌ ፖዚቲቭ x ሆኖ
የኤክስን ቫልዩ እየጨመርን በሄድን ቁጥር ያ ማለት ፖዚቲቭ ኤክስ ቫልዩ እየጨመርን በሄድን ቁጥር ፖዚቲቭ የዋይ ቫልዩ ምን እየሆነ ይመጣል? እየጨመረ ይመጣል። ለምሳሌ አሁን ማግኒቱድ ኦፍ ኤክስ ስላችሁ ፖዚቲቭ ቫልዩ መሆኑን ለመመልከት ነው። ከዚህ የሚወጣው ሁላ ፖዚቲቭ መሆኑን ለማመልከት ነው። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ መሆኑን ለማመልከት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ልመለስና ላሳያችሁ። አሁን ኤፍ ኦፍ ኤክስ which is equal to 2x cube አለን እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት y ማለት ነው። y which is equal to 2x cube ነው። አሁን ኤክስን እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ኤክስ እየጨመርን በሄድን ቁጥር የዋይ ቫልዩ ምን ይሆናል? አብሮ እየጨመረ ይሄዳል፣ አብሮ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው አራተኛው ፕሮፐርቲ። ኦኬ። ነገር ግን ኔጌቲቭ ከሆነ ላይጨምር ይችላል። ስለዚህ ምን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው? the magnitude of x increase ሲያደርግ the magnitude of y also increase ያደርጋል ማለት ነው። ሶ አራቱን ፕሮፐርቲዎች በዚህ way መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ zeros of polynomials ነው። zeros of polynomial እንግዲህ ሁለተኛው ፕሮፐርቲ ላይ ስለ zeros ስናወራ ነበር። እዚህ ጋር zeros ምን ማለት ነው? zeros of ማለት the zeros of polynomial function provides valuable information that can be helpful in sketching its graph. One can find the zeros by factorizing the polynomials. እንግዲህ polynomial function factorize በማድረግ ዜሮዎችን ማግኘት እንችላለን። የፋንክሽኑ ዜሮዎች ማግኘት እንችላለን። ያን ፋንክሽን ዜሮ ሊያደርጉ የሚችሉ ማለት ነው። However, we have no general method for factorizing the polynomials of degree greater than 2. In this subsection, we turn our attention to a method that will allow us to find the zeros of higher degree polynomials. To do this, we first need to discuss about the division algorithm. Look, አሁን እዚህ ላይ ምንድነው የሚለን? ስለ zeros of polynomials ስናወራ ስፔሻሊ ዲግሪያቸው 2 ለሆኑት ፋክተራይዜሽን ሜተድ ያ ማለት ፋክተራይዝ በማድረግ ዜሮአቸውን በቀላሉ መፈለግ እንችላለን። ነገር ግን ጀነራል የሆነ ፎርሙላ ስለሌለው ዲግሪ 2 እና ከዛ በላይ የሆነ ስፔሻሊ ከ2 በላይ ያ ማለት ዲግሪ ከ3 እና ከዛ በላይ የሆነ ማለቱ ነው። የሆነውን ምንድን አንችልም ዜሮዎችን ዲተርማይን ማድረግ አንችልም ማለት ነው በቀላሉ። ወይም ሃየር ዲግሪ ፖሊኖሚያሎችን ዜሮአቸውን መፈለግ ከባድ ነው። ስለዚህ እሱን ዜሮዎችን ለመፈለግ ያ ማለት የሃየር ዲግሪ ፖሊኖሚያል ዜሮ ለመፈለግ የምንጠቀመው የራሳችን የሆነ ሜተድ ሊኖረን ይገባል። ከዛ መካከል ለምሳሌ ዲቪዥን አልጎሪዝም የሚባለውን ነገር መከተል ያስፈልገናል ይለናል። ሶ ዲቪዥን አልጎሪዝም ምንድነው የሚለውን ደግሞ እናያለን። what does it mean division algorithm? Well, let p of x and d of x be a polynomials with d of x differ from 0 and with the degree of d of x less than or equals to the degree of p of x. Then there are a polynomials q of x and r of x such that p of x which is equal to d of x times q of x plus r of x, where either r of x which is equal to 0 or the degree of r of x is less than the degree of d of x. This is called division algorithm. ተመልከቱ ዲቪዥን አልጎሪዝም ስንል የማካፈል ስራ ነው። የማካፈል ስራ ማለት ለምሳሌ p of x ማለት ዲቫይደንድ ይባላል፣ ተካፋይ ማለት ነው። ዲቫይዘር እና ኮሸንት ደግሞ እዚህ ላይ ድርሻና ኮሸንት ምንድነው? እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ p of x ዲቫይደንድ ስንል ድርሻ ነው፣ ድርሻ። d of x ደግሞ ምንድነው? ተካፋው ነው። አሚን ተካፋው ሳይሆን እዚህ ጋር አንድ ነገር እዚህ ጋር የመጀመሪያው ተካፋይ ነው፣ እዚህ ላይ አካፋይ ነው፣ ይሄ ድርሻ ነው፣ ይሄ ቀሪ ነው። ኦኬ አስቡት ምንድነው? ይሄ ዋናው ቁጥር ነው፣ ተካፋይ ማለት ነው። አካፋይ ነው፣ ድርሻ ነው፣ ቀሪ ነው። ለምሳሌ ያክል ወደ ቁጥር እንቀይረው። አሁን ፋንክሽኑን ተውና እንዲ ግልጽ እንዲሆን ለምሳሌ ወደ ቁጥር እንቀይረው። ለምሳሌ ማንን ተወስዳላችሁ መሰላችሁ? 11ን ውሰዱ። 11 ማለት ምን ማለት ነው? 11 ማለት ተመልከቱ 11 ማለት ምን ማለት ነው? 11 which is equals to 5 times 2 plus 1 ነው። 5 times 2 10 ነው plus 1 11። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ድርሻው ነው። አሁን የዚህ ላይ ተመልከቱት ማን ነው ተካፋዩ ነው። ይሄ ቁጥር 11 ማለት ተካፋይ ነው። 5 አካፋይ ናት፣ 2 ድርሻ ነው፣ 1 ቀሪ ናት። ያ ማለት 11 ለ5 ብታካፍሉት 2 ጊዜ ደርሰንና 1 ቀሪ ይኖረናል እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሰራር በዚህ ተረዱት። ከዛ 11ን 5ን 2ን 1ን ደግሞ ወደ ፋንክሽን ቀይሩት። ያ ማለት አሁን በነምበር ሲስተም ነው እየነገርኳችሁ ያለ
ፒውር ነምበር አስገብቼ ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ነገር ግን p of x ማለት ፋንክሽን ነው፣ d of x ማለት ፋንክሽን ነው፣ q of x ፋንክሽን ነው፣ r of xም ፋንክሽን ነው። የራሳቸው የሆነ ዲግሪ ያላቸው። ኦኬ ስለዚህ ባይዘው ይሄን ነገር ላወር ግሬድ ላይ ፕሪፓራቶሪ ላይ ተመረነዋል። ጀስት ሪቪዥን ነው። ስለዚህ አዲስ ሊሆንባችሁ አይገባም። ከዛ በተጨማሪ ምሳሌዎች አሉ። ምሳሌ ስንሰራ ደግሞ ሞር ግልጽ ይሆንልናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ይለናል መሰላችሁ? divide x the power of 4 minus 1 over x the power of 4 plus 2x ይለናል። እዩ እዚህ ላይ አንድ ነገር የሚስተካከል ነገር ይኖራል። ይሄኛውን x the power of 4 plus 2x የሚለውን x the power of 2 በሉት ወይም x square plus 2x በሉት። ምክንያቱም እዚህ ላይ ይሁት x square plus 2x እያካፈለ ያለ ይሁት x the power of 4 plus 1 ነው ያለው። እዚህ ጋር minus 1 የሚለውንም ፕላስ ብላችሁ አስተካክሉት። ኦኬ ስለዚህ x the power of 4 plus 1 ሲካፈል ለx square plus 2x ዜን ድርሻው ስንት ይሆናል? x square minus 2x plus 4 ኦኬ ይሆንና ስንት ይቀራል መጨረሻ ላይ? minus 8x minus 1 ይሄ ምንድነው? ሪሜይንደር ነው። ይሄ ምንድነው? ኮሸንት ነው። ይሄ ምንድነው? ዲቫይዘር ነው። አይታችኋል? አካፋይ ነው። ይሄ ተካፋይ ነው። ይሄ ድርሻ ነው። እዚህ ጋር ያለችው ደግሞ ቀሪ ነች። ሪሜይንደር ማለት ነው። ሪሜይንደር አለን፣ ኮሸንት አለን፣ ዲቫይዘር አለን፣ እዚህ ጋር ዲቫይድ እንዳለን ማለት ነው። እንዴት ነው የሚካፈል የሚለውን ነገር አይ ቲንክ 10ኛ ክፍል ላይ ይመስለኛል። ለ10ኛ ክፍል ስለ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኢን ዲቴል አለ። ወይም የናቹራል ተማሪዎችን የሰራውት ማለት የናቹራል ሞጁልን የሰራውበት አለ። አሪፍ አርጌ እዛ ጋር ለማብራራት ሞክሬያለሁ። እዛ ላይም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ምንድነው የሆነው? ለምሳሌ x the power of 4 divide by x square ስናደርገው x square ጊዜ ይደርሰዋል። x square times x square x the power of 4 ይሆናል። አሁንም x square times 2x 2x cube ይሆናል። እዚህ አንድ x አለች፣ እዚህ ሁለት xዎች ስላሉ cube ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ቁልቁል እንቀንሰዋለን። ስንቀንሰው x the power of 4 minus x the power of 4 ይጣፋል። 0x cube minus 2x cube negative 2x cube ይሆናል። ከዛ ፕላስ 0x square እንጨምርበታለን። 0x square ቫልዩ ኖሮት አይደለም ለማካፈል እንዲመቸን ነው። ስለዚህ ይሄን ቁጥር ለማን እናካፍለዋለን? አሁንም ለዚህ እናካፍለዋለን። ስለዚህ ስንት ጊዜ ደርሷል? 2x ጊዜ ደርሷል። 2x ሲባዛ በx ስኩዌር ስንት ይሆናል? minus 2x cube ይሆናል። minus 2x cube አሁንም minus 2xን በ2x ስናበዛው minus 4x square ይሆናል። ዜን ቁልቁል እንቀንሳለን። አሁንም ማይነስ እናደርጋለን። ከዚህ ይሄንን ስንቀንስ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 4x square ይሄ በዚህ ይጣፋል ባይዘው ምክንያቱም each ውስጥ ስትገባ ፕላስ ታደርገዋለህ፣ እዚህ ማይነስ አለ ይጣፋል። ዜን 4x square plus 0x ይቀራል። አሁንም ይሄን ለማን እናካፍለዋለን? ለዚህ እናካፍለዋለን። 4x square ሲካፈል ለx square plus 2x 4 ጊዜ ይደርሷል። 4 ጊዜ x square 4x square 4 ጊዜ 2x 8x አሁንም ቁልቁል እንቀንሳለን። 4x square በ4x square ይጣፋና ኔጌቲቭ ምን ይቀራል? 8x ይቀራናል። ኔጌቲቭ 8x ከዛ ማን እንወርዳለን? ይችን እንወርዳታለን። ማይነስ 1 ሆና ትመጣልናለች። ስለዚህ ይሄንን ለዚህ ማካፈል አንችልም። ምክንያቱ ምንድነው ካላችሁ የዚህ ዲግሪ 2 ነው፣ የዚህኛው ዲግሪ ደግሞ አንድ ነው። ስለዚህ ዲግሪው ስላነሰ መካፈል አይችልም። ምን ሆኖ ይቀመጣል? ሪሜይንደር ወይም ቀሪ ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናሊ እንደ ሆኖ ይቀመጣል x the power of 4 minus 1 which is equals to x square plus 2x times x square minus 2x plus 4 plus minus 8x minus 1 ይሄ ሪሜይንደር ነው፣ ይሄ ኮሸንት ነው፣ ይሄ ዲቫይዘር ነው፣ ይሄ ዲቫይደንድ ነው። ተካፋይ፣ አካፋይ፣ ድርሻ፣ ቀሪ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ way ነው ትረዱት የሚገባ ማለት ነው። With the aid of division algorithm, we can derive two important theorems that will allow us to recognize the zeros of polynomial. እንግዲህ division algorithmን በመጠቀም ሌላ ምን አለን? ቴረም አለን። ያ ቴረም ለምንድን ነው የሚያገለግለው ካል ይሄ ቴረም የሚያገለግለው ዜሮዎችን ለመፈለግ የፖሊኖሚያል ፋንክሽንን ዜሮ ለመፈለግ ያገለግለናል ማለት ነው። If we apply the divisor algorithm where the divisor d of x is a linear that is in the form x minus r form ከሆነ
we get p of x which is equals to x minus r times q of x plus r እንግዲህ x minus r ምንድነው ብለናል? ዲቫይዘሩ ነው። ዲቫይዘሩ ሊኒየር ከሆነ ማለት ነው። Note that since the divisor is the first degree, the remainder r must be constant. ለምንድነው ኮንስታንት መሆን ያለበት ከተባለ አሁን እዚህ ላይ ዲቫይዘሩ ዲግሪው አንድ ነው። የሪማይንደሩ ዲግሪ ከዲቫይዘሩ ማነስ መቻል አለበት። ይህ አንድ ካለው ይሄኛው ዲግሪው 0 ነው የሚሆነው። ዲግሪ 0 ሆነ ማለት ደግሞ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። So, if we now substitute x which is equal to r into this equation, we get p of r which is equal to r minus r, q of r plus r which is equal to 0 times q of r plus r. 0 ለምን መጣ? r minus r 0 ነው times any number ወይም any function 0 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 0 times q of r plus r ማን ይቀራል? r ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ p of r ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ as a result we just proved is called the remainder theorem ይባላል። remainder theorem remainder theorem ምን ማለት ነው? when a polynomial p of x of a degree at least 1 is divided by x minus r then the remainder is p of r ይሆናል ማለት ነው። remainder p of r ማለት r ነው remainder ማለት ነው። ስለዚህ ዲግሪ ለዛን 1 ለሆነ ስናካፍለው ነው r የሚሰጠን ወይም p of r የምናገኝ ማለት ነው። ለምሳሌ the remainder when p of x which is equal to x cubed minus x squared plus 3x minus 1 is divided by x minus 2 is p of 2 which is equals to 9 ተመልከቱ። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ የፖሊኖሚያል ፋንክሽን አለ። ዲቫይደንዱ ነው። ዲቫይዘሩ x minus 2 ቢሆን ያ ማለት አካፋዩ x minus 2 ቢሆን እንግዲህ ዲቫይዘሩ ምን ሆነ ማለት ነው? ሊኒየር ሆነ ማለት ነው። x minus 2 እኮ ሊኒየር ነው። ስለዚህ ይህ ሊኒየር 0 ሊያደርገው የሚችለው ቁጥር ማን ነው? 2 ነው። 2 ሲቀነስ 2 0 ይሆናል። So p of 2 which is equals to 9 is the remainder. ስለዚህ የዚህ ፋንክሽን ሪማይንደሩ ማን ነው ከተባለ 9 ነው ማለት ነው። ያ ማለት ይህ ፋንክሽን በዚህ ቁጥር ሲካፈል ሪማይንደሩን ፈልጉ ከተባለ f of 2 ነው which is equal to 9 ይሆናል ማለት ነው። As a consequence of the remainder theorem, if x minus r is a factor of p of x, then the remainder must be 0. Conversely, if the remainder is 0, then x minus r is a factor of p of x. This is known as the factor theorem. አሁን ደግሞ ሌላ ቴረም ውስጥ ገባን። ያ ማለት ይህ ፋንክሽን ለx minus r exactly የሚካፈል ከሆነ የx minus r የዚህ ፋክተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይባላል? ፋክተር ቴረም ይባላል። ያ ማለት x minus r is a factor of p of x if and only if p of r which is equal to 0 ከሆነ ነው። ያ ማለት ለምሳሌ እዚህ ላይ p of 2 which is equal to 0 መምጣት ከቻለ exactly ይካፈላል ማለት ነው። ለምሳሌ p of 2 9 የመጣ እኮ 2 የት ከተናት ነው? እዚህ ውስጥ ከተናት ነው። እዚህ ላይ 2 ስናስገባት 8 minus 4 plus 3 times 2 minus 1 which is equal to 9 መጥቶልን ነው። ስለዚህ p of rን አስገብተ ነው 0 ከመጣልን ምን ይሆናል እንላለን? አካፋይ ነው፣ ቀጥታ አካፋይ ነው፣ ፋክተር ነው እንላለን ማለት ነው። ያ ደግሞ ፋክተር ቴረም ይባላል ማለት ነው። The next theorem is called location theorem. Allow us to verify that a 0 exists somewhere within an interval of n number and can also be used to zoom in a closer on a value. Look, አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ሎኬሽን ቴረም ደግሞ ምንድነው የሚጠቅመው ካላችሁ ለምሳሌ ተመልከቱ። የሆነ ቁጥር አለ፣ በሁለት ቁጥሮች መካከል ዜሮስ መኖሩን አለመኖሩን ሎኬት የሚያደርግልን ነው። ወይም በሁለት ኢንተርቫሎች መካከል አንድን ፋንክሽን ዜሮ ሊያደርግ የሚችል ቁጥር አለ እያልን ነው። ስለዚህ ሎኬሽን ቴረምን እንየው። Let f be a polynomial function and a and b be a real number such that a less than b. If f of a times f of b less than 0, then there is at least one zeros of f between a and b. ተመልከቱ a እና b የተባሉ ሪል ነምበሮች አሉ እንበል። a ከb ያንሳል አለ። f of a ን ካልኩሌት እናደርጋለን።
ኤፍ ኦፍ ፒን ካልኩሌት እናደርጋለን። ካልኩሌት ያደረግናቸውን ነገሮች ሁለቶችን አብዝተን ውጤቱ ኔጌቲቭ ከመጣ ያ ማለት ለዛን 0 ከሆነ there is at least one zero of f between a and b በኤ እና በቢ መካከል ቢያንስ አንድ ቁጥር ይህን ፋንክሽን 0 የሚያደርገው ቁጥር አለ እያለን ነው። so which is called location theorem. The factor and remainder theorem establish the intimate relationship between the factor of the polynomial p of x and its zeros. Recall that a polynomial of degree n can have at most n zeros. Okay, at most n zeros. እንግዲህ at most n zeros እንዳለው ከዚህ ቀደም አይተናል ፕሮፐርቲው ላይ ማለት ነው። Does every polynomial have a zeros? ማንኛውም ፖሊኖሚያል ነምበር ዜሮስ አለው ብለን እንትን እንችላለን? እሱ እንግዲህ ዲፔንድ እንደሚሆነው በምን እንደሆነ ነው። Our answer depends on the number system in which we are working. ስለዚህ ነምበር ሲስተሙ ይወስነዋል። ለምሳሌ በሪል ነምበር ሲስተም ከሆነ ሁሉም ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮስ አላቸው ማለት አንችልም። በኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ከሆነ ግን አለው ማለት እንችላለን። If we restrict ourselves to a set of real number system, then we are already familiar with the fact that polynomial function p of x is equal to x squared plus 1 has no a real zero. ይህንን ፋንክሽን ዜሮ ሊያደርግ የሚችል ማንም ቁጥር የለም በሪል ነምበር ሲስተም ውስጥ። ማንኛውም ቁጥር x ላይ ብትተኩ መቼም ዜሮ ሊሆንልን አይችልም ይሄ ፋንክሽን። ስለዚህ በሪል ነምበር ሲስተም ውስጥ ዜሮ የለውም እንላለን። However, this polynomial does have two zeros in a complex number system. The zeros are I and minus I. እንግዲህ I እና minus I ዜሮ ያደርጉታል። I ምንድነው ካላችሁ ሩት ኔጌቲቭ 1 ማለት ነው። ኔጌቲቭ I ማለት ኔጌቲቭ ሩት ኔጌቲቭ 1 ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች ዜሮ ያደርጉታል ማለት ነው። ያ ማለት እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሩት ኔጌቲቭ 1ን አስገቡት ስኩዌር ሲሆን ኔጌቲቭ 1 ይሆናል። ኔጌቲቭ 1 + 1 0 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ዜሮስ አለው እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ስለ ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም እንግዲህ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ አስታውሱ ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ምን እንደሚመስል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምን ይለናል? ፋንዳሜንታል ቴረምስ ኦፍ አልጀብራ የሚል ነገር አለ። If p of x is a polynomial of degree n greater than 0 whose coefficients are a complex number, then p of x has at least one zeros in the complex number system. እንግዲህ የሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን n greater than 0 የሆነ ፋንክሽን ይሰጣል። ኦኬ ሶ የምንሰራበት የመስሪያ ክልል ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ከሆነ at least one zero ይኖረዋል ያ ፋንክሽን ይለናል። ኦኬ ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ከሆነ በሪል ነምበር ሲስተም ከሆነ ግን ማንኛውም ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮስ አለው ብለን መወሰን አንችልም ማለት ነው። Note that since all real numbers are a complex number, a polynomial with a real coefficient also satisfies the fundamental theorem of algebra. As an immediate consequence of the fundamental algebra theorem, we have a linear factorization theorem. Okay, ለሪል ነምበር ደግሞ ምን አለን? ሊኒየር ፋክተራይዜሽን ቴረም የሚባል ነገር አለን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሌት p of x ብለን ለምሳሌ an x the power of n plus an minus 1 x the power of n minus 1 plus ብለን a1 x plus a ኖት አሁን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው ብንል n greater than or equal to 1 ቢሆን ዲግሪያችን ማለት ነው ከአንድ እኩል የሆነው የሚበለጠ ቢሆን ሊዲንግ ኮኤፊሺየንታችን ደግሞ ከዜሮ የተለየ ቢሆን then p of x which is equal to an ያ ማለት the leading coefficient times x minus r1 times x minus r2 እያለ ይቀጥላል x minus rn ድረስ ይሄዳል። where the ri ማለት እንግዲህ r1 r2 r3 r4 ማለት ነው are complex numbers possibly a real number ሊሆን ይችላል and not necessarily distinct። ስለዚህ እንደዚህ አድርገንም ፖሊኖሚያል ፋንክሽን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን ይባላል? ሊኒየር ፋክተራይዜሽን ቴረም ይባላል ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ብዙ ቴረሞች ይበዛሉ። እነዚህ ሁሉ ቴረሞች የበዙበት ምክንያት ምንድነው? የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮ ለመፈለግ የሚያገለግሉ ቴረሞች ስለሆኑ ነው ማለት ነው። From the linear factorization theorem, it followed that every polynomial of a degree n greater than or equal to 1 has exactly n zeros in a complex number system.
where a roots of a multiplicity k counted k times. Look, አሁን እንግዲህ linear factorization theorem የሚያገለግለን ለምንድን ነው ካል every polynomial function ዲግሪው ከአንድ እኩል የሆነው የበለጠ ምን ያክል ዜሮስ አለው እያለን ነው። n ያክል ዲግሪውን ያክል ዜሮስ አለው። በምን ነምበር ሲስተም መሆን መቻል አለበት ግን? በኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም መሆን መቻል አለበት። ነገር ግን በሪል ነምበር ሲስተም ከሆነ ግን አትሞስት n ያክል ዜሮ ሊኖረው ይችላል። ቢበዛ ነው እንጂ ግዴታ n ያክል ሊኖረው አይችልም። በኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ከሆነ ግን ኤግዛክትሊ n ያክል ዜሮ አለው ማለት ነው። ለምሳሌ express each of the following polynomial in the form described by the linear factorization theorem. List each zeros and its multiplicity. Multiplicity ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር k ተብሎ ይወሰናል። multiplicity k times ተብሎ ያ ማለት ለምሳሌ ሁለት የሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮስ ብትሆን ሁለት ምን ያክል ጊዜ ነው ይሄን ፋንክሽን ዜሮ ልታደርገው የምትችለው እንደማለት ነው። k ማለት አንድ ቁጥር ያንን ፋንክሽን ምን ያክል ጊዜ ዜሮ ታደርገዋለች የሚለውን ትጠቁማለች። ኦኬ ምናልባት ወደታች ምሳሌ ስናይ ምን እንደሆነ እንረዳለን። ለምሳሌ ሶስት ፋንክሽኖች ተሰጥተውናል። p of x, q of x, f of x ተሰጥቶናል። p of x x³ minus 6x square minus 60x, q of x ደግሞ 3x square minus 10x plus 8, f of x ደግሞ 2x the power of 4 plus 8x cube plus 10x square ተሰጥቶናል። ስለዚህ የተጠየቅነው ነገር ምንድነው? Express each of the following or each of the polynomials in the form described by linear factorization theorem. ስለዚህ በሊኒየር ፋክተራይዜሽን ቲዮረም በዛ አይነት ወይ ግለጿቸው እየተባለ ነው። በዛ አይነት ወይ an into x minus r1 times x minus r2 times x minus r3 times x minus r4 እያል መግለጽ መቻል አለብን ማለት ነው። እንደዛ ነው የተጠየቅነው። So when we come to the solution part, we may factorize p of x as follows. P of x which is equal to x cube minus 6x square minus 16x which is equal to x into x square minus 6x minus 16. አሁንም ይሄን ነገርም እናቃልለዋለን ፋክተራይዝ እናደርገዋለን። x into x minus 2 times x minus x minus 8 times x plus 2. So x into x minus 8 into x minus of minus 2 ማለት እንችላለን ይሄን። ስለዚህ the zeros of p of x are 0, 8 and minus 2. each a multiplicity of 1. look አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ እዚህ ፋንክሽን ላይ 0ን ብናስገባ የፋንክሽን 0 ይሆናል። ያ ማለት x ላይ 0ን ብናስገባ ሙሉን 0 አደረገችው። እዚህች ላይ ደግሞ እዚህች ቦታ ላይ 8ን ብንተካ 8 minus 8 0 ይሆንና ሁሉንም 0 ያደርገዋል። አሁንም እዚህ ላይ ለምሳሌ ላይኛው ላይ ወሰዱ -2ን እዚህ ውስጥ ብናስገባ -2ን ብናስገባ -2 + 2 0 ይሆናል ሁሉንም 0 ያደርገዋል ማለት ነው። መልቲፕሊሲቲው ምን ያክል ነው ከተባለ 1 ነው። አሁን 0 ይሄን ፋንክሽን 0 ልታደርገው የምትችለው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። 8 አንድ ጊዜ ብቻ ነው። -2 አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ከአንድ ጊዜ በላይ ሲሆን ምን አይነት እንደሚመስል ወደታይ እናያለን። so b ደግሞ ወሰዱ we may factorize the q of x as follows. q of x which is equal to 3x square minus 10x plus 8 which is equal to 3x minus 4 into x minus 2 then which is equal to አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ 3 into x minus 4 over 3 into x minus 2 ስለዚህም ፋንክሽን 0 ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች እነማን ናቸው? እዚህ ላይ 4 over 3ን ብንተካ 0 ያደርገዋል። እዚህ ጋር 2ን ብንተካ 0 ያደርገዋል። ስለዚህ 4 over 3 እና 2 የዚህ ፋንክሽን ዜሮስ ናቸው ማለት ነው። መልቲፕሊሲቲያቸው ስንት ነው? አንድ ነው። አንድ ጊዜ ለምሳሌ 2 እዚህ ብቻ ነው እዚህ ላይ ብቻ ነው የምትተካው። 4 over 3ም እዚህ ጋር ብቻ አንዴ ብቻ ነው። መልቲፕሊሲቲ የምንለው ለምሳሌ እዚህ ላይ x minus 2 the power of 2 the power of 4 ብንል መልቲፕሊሲቲ of 4 3 እያልን መሄድ እንችላለን። ኦኬ ሌላኛ ደግሞ ተመልከቱ ሲ ላይ we may factorize f of x as follow 2x the power of 4 plus 8x cube plus 10x square which is equals to 2x square into x square plus 4x plus 5. ኦኬ ተመልከቱ so አሁንም የናቃለው x square plus 4x plus 5 ይቃለላል 2x square into x minus of
minus 2 plus I into x minus of minus 2 minus I ስለዚህ ዜሮአችን እነማን ናቸው? The zeros of f of x are zeros with a multiplicity of 2 ምክንያቱም እዚህ ላይ x ስኩዌር ላይ ነው አይደል? እዚህ ላይ x ላይ 0 ስንተካ ፋንክሽን 0 ሊያደርግልን የሚችል ስለዚህ a multiplicity of 2 ማለት power of 2 ማለት ነው። minus 2 plus 1 and minus 2 minus 1 each a multiplicity of 1 አሁን ይቺ አንድ መልቲፕሊሲቲ ብቻ ነው ያላት እዚህ ጋርም አንድ መልቲፕሊሲቲ ብቻ ነው ያላት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ አይነት way እንድትረዱ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል እንጨምር more clear ለማድረግ find the polynomial function p of x with exactly the following zeros and multiplicity ለምሳሌ ዜሮዎችን ይው minus 1 2 5 multiplicity ደግሞ 3 4 2 ተሰጥቶናል። Are there any other polynomials that give the same roots and multiplicity? ሁለተኛ find the polynomial f of x having the zeros described in part A such that f of 1 is equal to 32 ተመልከቱ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይሰጠናል ብዙ ጊዜ አሳይመንት ላይ ሊሆን ይችላል ፈተና ላይ ሊሆን ይችላል or homework ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንዴት አድርገን እንሰራለን እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰጠን When we come to the solution part number 1 based on the factor theorem we may write the polynomial as p of x which is equals to x minus minus 1 ያ ማለት እዚህ ጋር ምንድነው ያልነው ለምሳሌ ልክ በዚህ way በገለጽንበት x minus r1 x minus r2 x እንዳልነው ማለት ነው እዚህ ጋር x minus 0 ልታረገ የምችለውን ቁጥር እናስገባለን ከዛ multiplicity 3 ተብለናል the power of 3 እንደማለት ነው times x minus 2 multiplicity 4 ነው the power of 4 x minus 5 multiplicity 2 ነው the power of 4 which is equals to x plus 3 x plus 1 the power of 3 times x minus 2 the power of 4 times x minus 5 the power of 2 አርገን ገለጽን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ የተጠየቅነው ጥያቄ አንደኛውን ሰራ which gives the required root and the multiplicities any polynomial of the form kpx where k is a non-zero constant will give the same roots and multiplicity ስለዚህ ኮንስታንትን ብናስቀምጥ ያው ነው ለምሳሌ ኮንስታንት እዚህ ጋር ኮንስታንት ማስቀመጥ እንችላለን ያ ማለት 5 into ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ኮንስታንቱ ችግር የለው ሁለተኛ ደግሞ የተሰጠን find a polynomial f of x having a zeros described in part A such that f of 1 is equal to 32 ስለዚህ f of 1 ስንተካ 32 ሊሰጠን የሚችል ፋንክሽን ፈልጉ እያለን ነው so A ላይ ያገኘነው 1 ላይ ያገኘነው ፋንክሽን ምንድነው f of x which is equals to p of x ለባላችሁ p of x ይሄ ነው 32 ሊሰጠን የሚችል ፋንክሽን ነው ፈልጉ የተባለው ስለዚህ ኮኤፊሺየንቱን k ብለን እንነሳ ስለዚህ f of 1 ማለት ብለን x ላይ ማን እንተካለን 1 እንተካለን እዚህ 1 እንተካለን እዚህ 1 እንተካለን እዚህ 1 እንተካለን ስለዚህ k into 1 plus 1 cube into 1 minus 2 the power of 4 1 minus 5 the power of 2 ስለዚህ f of 1 ስንት ነው 32 which is equal to k times 8 times 1 times 16 ስለዚህ k ስንት ይመጣል 1 over 4 ይመጣል ስለዚህ ፋንክሽናችን f of x ስንት ይመጣል ማለት ነው 1 over 4 into x plus 1 cube into x minus 2 the power of 4 into x minus 5 the power of 2 ስለዚህ x ላይ 1ን ብንተኩ እዚህ ላይ እዚህ ፋንክሽን ላይ 32 እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገን ነው የምንሰራው Our experience in using quadratic formula on a quadratic equation with a real coefficient has shown us that a complex root always appear in conjugate pair. For example, the roots of x squared minus 2x plus 5 which is equal to 0 are 1 plus 2i and 1 minus 2i. In fact, this property extended to all polynomial equations with a real coefficient. Look, conjugate pair still 1 plus 2i and 1 minus 2i are a conjugate pair. For example, what is the conjugate of 1 plus 2i ብንባል 1 minus 2i ነው። የ1 minus 2i conjugate ደግሞ 1 plus 2i ነው።
እዚህ ላይ ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ላይ ምናልባት እዚህ ክላስ ውስጥ እዚህ ሞጁል ውስጥ የሚኖር ከሆነ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ወይም መለስ ብለን 11ኛ ክፍል ላይ ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም አለ፣ እዛ ላይ ገብተን እናያለን ማለት ነው። ሌላኛው ኮንጁጌት ሩት ቴረም። ኮንጁጌት ሩት ቴረም ምን ይለናል? Let p of x be a polynomial with a real coefficient if a complex number a plus bi where a and b are a real number is a zero of p of x, then sub is the conjugate a minus bi. አሁን a plus bi የሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮስ ቢሆን ኮንጁጌቱ a minus bi ይሆናል ነው እያለን ያለ። እዚህ ላይ ለምሳሌ 1 plus 2i ከሆነ የ1 plus 2i ኮንጁጌት 1 minus 2i እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይኑ እዚህ ላይ ይቀየራል ማለት ነው። let r of x which is equal to x power of 4 plus 2x cube minus 9x square plus 26x minus 20 given that 1 minus root 3i is a 0 find the other roots of r of x ተብሎ ተሰጠን። So how to find the zeros of such kind of a polynomial function? አንዱ ዜሮ ተሰጥቶን ሌላውን ዜሮዎች እንዴት አድርገን መፈለግ እንችላለን? እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የምትባል ጥያቄ ነች እቺ። ለምሳሌ በጣም ኮምፕሌክስ መስሎ የሚታየን ማለት ነው በዚህ ቶፒክ ውስጥ። ሶሉሽናችንን ስናይ ወይም ወደ መፍትሄ ሐሳብ ስንገባ according to the conjugate root theorem if 1 minus root 3i is a zeros then its conjugate 1 plus root 3i must also be a zeros። ስለዚህ የተሰጠን ዜሮስ ለዚህ ፋንክሽን ዜሮ የሚያደርግ ከሆነ ኮንጁጌቱም ዜሮስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1 plus root 3i ምን ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 1 plus root 3i ዜሮ ይሆናል። Therefore x minus 1 minus root 3i and x minus 1 plus root 3i are both factors of r of x። ይህ ከየት ነው የመጣ አካል? ከዚች ላይ የተወሰደ ነው። ተመልከቱ፣ እዚች ቴረም ላይ ያለችን ሊኒየር ፋክተራይዜሽን ቴረም። ያ ማለት x minus r1 times x minus r2 times x minus r3 እያልን እንቀጥላለን። x minus r1 x minus r2 x minus r3 የምንለው ለዚህ ምንድን ናቸው? ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። ፋክተሮች ናቸው። ሶ ወደ ኬዛችን ስንመጣም ኦኬ x minus r1 እንደማለት ነው። x minus r1 times x minus r2 እንደማለት ነው። which is equals to x square minus 2x plus 4 ይመጣል ስናበዛው is also a factor of r of x። ኦኬ ስለዚህ አንደኛ x minus 1 minus root 3i ፋክተር ነው። x minus 1 plus root 3i ፋክተር ነው። የሁለቱ ብዜት ያ ማለት x square minus 2x plus 4 ፋክተር ነው። የr of x ፋክተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ dividing r of x by x square minus 2x plus 4 we obtain r of x is equal to x square minus 2x plus 4 times x square plus 4x minus 5 ስለዚህ ስናካፍለው ምን ይሰጠናል ማለት ነው? x square plus 4x minus 5 ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ x square minus 2x plus 4 times x plus 5 times x minus 1 ስለዚህ እዚህ ላይ ዜሮ የሚያደርጉትን እንፈልጋለን። ለምሳሌ minus 5 ዜሮ ታደርገዋለች፣ 1 ዜሮ ታደርገዋለች። ኦኬ ስለዚህ the zeros of r of x are 1 minus root 3i given ነው ይሄ። ከዛ ኮንጁጌቱ 1 plus root 3i ከዛ የምንፈልጋቸው ሌሎች ደግሞ minus 5 እና 1 ስለዚህ all zeros የምንላቸው እነዚህን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ዜሮን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላናል? the theorem we have discussed so far are called existence theorem because they ensure the existence of zeros and real factors of a polynomial. These theorems do not tell us how to find the zeros or the linear factors. In linear factorization theorem,
guaranteed that we can factor a polynomial of degree at least 1 into a linear factor, but it does not tell us how. አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ሊኒየር ፋክተራይዜሽን ቴረም ምንድነው የሚጠቅመው? የተሰጠን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ፋክተራይዝ መደረግ እንደሚችል ነው የሚነግረን እንጂ ዜሮችን አይደለም የሚነግረን። ነገር ግን ፋክተራይዝ ስናደርገው ፋክተራይዝ ካደረግን በኋላ ዜሮችን በቀላሉ መፈለግ እንደምንችል ይነግረናል ማለት ነው በተዘዋዋሪ። We know from experience that if p of x happen to be a quadratic function, then we may find the zeros of p of x is equal to x squared plus px plus c by using quadratic formula to obtain the zeros. ስለዚህ የተሰጠን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኳድራቲክ ፋንክሽን ከሆነ የኳድራቲክ ፋንክሽን ዜሮዎችን ወይም ሪል ዜሮዎችን ፎርሙላ አለው በዛ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን። ያ ማለት x which is equal to minus b plus or minus under radical b square minus 4ac over 2a ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ዜሮዎች አሉት፣ ሁለት r1 እና r2 ብለን ማለት ነው። ሁለት ሪል ዜሮዎች አሉት ማለት ነው። The rest of this subsection is devoted to develop some special method of finding the zeros of the polynomial function. ስለዚህ እስካሁን እንግዲህ የተለያዩ ቴረሞችን በመጠቀም ዜሮዎችን ስንፈልግ ነበር። አሁን ደግሞ ሌላ መንገድ እንጠቀማለን ይለናል። As we have seen, even though we have no general technique for factorization polynomial of degree greater than 2, if we happen to know a root psi r, we can use a long division to divide p of x by x minus r and obtain the quotient polynomials of a lower degree. If we can get a quotient polynomial down to a quadratic, then we are able to determine all the roots. All the roots means zero ሊያደርጉ የሚችሉትን ማለት ነው። But how do we find the roots to start the process? ስለዚህ ሌላ ደግሞ ሜተድ እንከተላለን ማለት ነው። ከሁለት በላይ ዲግሪ ያላቸውን ፖሊኖሚያል ፋንክሽኖች ዜሮአቸውን እንዴት እንፈልጋለን የሚል ደግሞ ሌላ ሜተድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው? ራሽናል ሩት ቴረም የሚባል ነገር አለ። ራሽናል ሩት ቴረም ለምሳሌ suppose f of x which is equal to a n x the power of n plus n minus 1 x the power of n minus 1 plus a1 x plus a naught n greater than or equal to 1 a n differ from 0 is n's degree polynomial function ቢሆን with integer coefficient if p over q is a rational root of p of x which is equal to 0 where p and q have no common factor other than plus or minus 1, then p is a factor of a naught and q is a factor of a n. Look, አሁን የቴረም ምን እያለ ነው? if p over q rational root of f of x which is equal to 0 ቢሆን p እና q ደግሞ ኮመን ፋክተር ባይኖራቸው ወይም ኮመን ፋክተራቸው ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ብቻ ቢሆን ያ ማለት ሪሌቲቭሊ ፕራይም ቢሆኑ እንደማለት ነው። then p is a factor of a naught a naught ምንድን ነው? የኮንስታንቱ ማለት ነው። p የኮንስታንቱ አካፋይ ነው፣ q ደግሞ የሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ አካፋይ ነው እያለን ነው። ለምሳሌ to get a feeling as to why this theorem is true, suppose 3 over 2 is a root of a3x cubed plus a2x squared plus a1x plus a naught which is equal to 0. አሁን 3 over 2 የዚህ ሩት እንዴት እንደሆነ ለማሳየት ያክል እዚህ ላይ ተቀምጧል። ለምሳሌ ኦኬ አሁን እዚህ ላይ p over q ሲል p እና q ኮመን ፋክተራቸው ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ብቻ የሆነ ነው። p የa naught ፋክተር ነው። a naught ማለት የዚህ ፋክተር ማለት ነው። q ደግሞ የማን ፋክተር ነው? የan ያ ማለት የa3 ማለት ነው። ስለዚህ 3 over 2 ፋክተር መሆኑን ለማሳየት ለምሳሌ እዚህ ላይ ያስገባ በx ቦታ ላይ 3 over 2 ያስገባ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ኪዩብ ሲሆን 27 over 8 a3 plus ስኩዌር ሲሆን 9 over 4 a2 ብቻውን ሲቀመጥ ፓወር 1 ሲሆን 3 over 2 a1 plus a naught which is equal to 0. so ምን አደረገ? multiply both sides by 8 both side በ8 አበዛ። ያ ማለት a naughትን ወደዚህ ከወሰደ በኋላ both side በ8 አበዛው። ምኑን ለማጥፋት ነው? ዲኖሚኔተሩን ለማጥፋት ወይም ለማቃለል ነው። ስለዚህ 27 a3 plus 18 a2 plus 12 a1 which is equal to 8 a naught መጣ።
27 a3 which is equals to ይሄን ወደዚህ ውሰዱት minus 8 a2 minus 12 a1 minus 8 a not ስለዚህ ሁለት ኢኩዌሽን አወጣን if we look at equation 1 the left hand side is divisible by 3 left hand side ሲላው በዚህ በኩል ያለው ማለት ነው 27 በ3 ይካፈላል 18 በ3 ይካፈላል 12 በ3 ይካፈላል okay and therefore the right hand side must also be divided by 3 okay right hand side ደግሞ በ3 መካፈል ግዴታው ነው since 8 is not divisible by 3 a not must be divisible by 3 ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ -8 a not ነው አይደለ ስለዚህ -8 a not በ3 ተካፋይ ለመሆን a not ለ3 ተካፋይ መሆን መቻል አለበት ግዴታ እዚህ ላይ ስለዚህ from equation 2 a3 must be divisible by 2 እዚህ ጋር ደግሞ a3ን ተመልከቱ እዚህ ጋር አሁን 27 አለ 27 ለ2 አይካፈልም ለ2 ለመካፈል a3 በስንት መካፈል መቻል አለበት ለ3 ለ2 ተካፋይ መሆን መቻል አለበት ነው የሚለን ስለዚህ እዚህ ላይ ያለውን ቴረም ፕሩፍ ለማድረግ የተጠቀመው ነው ማለት ነው ይሄ አሰራር ምሳሌ ስንሰራ ሞር ይገለጽልናል ለምሳሌ 2.38 find all the zeros of the function p of x 2x cubed plus 3x squared minus 23x minus 12 which is equals to 0 ብንለው ወይም ፋንክሽኑ ይሄ ቢሆን የዝን ምን ፈልጉ ዜሮችን ፈልጉ according to the rational root theorem if p over q is a rational root of given equation then p must be a factor of 12 የa not ማለት ነው አካፋይ መሆን መቻል አለበት q ደግሞ የማን አካፋይ መሆን መቻል አለበት የሁለት የሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ማለት ነው ስለዚህ possible value of p ምን ሊሆን ይችላል ያ ማለት p ስንል የ12 አካፋይ ማለት ነው plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 plus or minus 4 plus or minus 6 plus or minus 12 ስለዚህ 12 አካፋዮች እነዚህ ናቸው q ደግሞ ስንወስድ የሁለት አካፋይ plus or minus 1 እና plus or minus 2 ነው ስለዚህ possible rational root p over q ምን ሊሆን ይችላል plus or minus 1 plus or minus 1 over 2 plus or minus 2 plus or minus 3 plus or minus 3 over 2 plus or minus 4 plus or minus 6 plus or minus 12 ሊሆን ይችላል ያ ማለት p ለq አካፍሉት እዚህ ላይ ያለው ማለት ነው we may check the possible roots by substituting the values in p of x now p of 1 which is equal to minus 30 and p of minus 1 which is equal to 12 since p of 1 is negative and p of minus 1 is positive by intermediate value theorem እንግዲህ intermediate value theorem አይተናል a እና b የተባሉ ሪል ነምበሮች ቢኖሩ f of a times f of b ለዛን 0 ከሆነ በa እና በb መካከል አትሊስት አንድ 0 ሊያደርግ የሚችል ቁጥር አለ ብለን ነበር intermediate value theorem ላይ ስለዚህ p of 1 እንግዲህ 1 እና minus 1ን ተመልከቱ p of 1 ኔጌቲቭ መጣ p of negative 1 ደግሞ ፖዚቲቭ መጣ ሁለቱ ሲባዙ 30 minus 30 እና 12 ከ0 ያነሰ ቁጥር ይመጣል ስለዚህ በ-1 እና በ1 መካከል አትሊስት አንድ 0 አለ ማለት ነው ስለዚህ p of x has a 0 between -1 and 1 since -1 over 2 which is equal to 0 ስለዚህ -1 over 2ን ስንተካ 0 ያደርገዋል then x plus 1 over 2 ደግሞ ምን ሆነ ማለት ነው የዚህ ፋንክሽን ፋክተር ሆነ ማለት ነው is a factor of p of x so using long division theorem በመጠቀም ደግሞ ይህን ፋንክሽን የተሰጠንን ፋንክሽን ለx plus 1 over 2 ማካፈል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ስናካፍለው ምን ይመጣልናል 2x squared plus 2x minus 24 ከዚህን ደግሞ እንተነትነዋለን 2 into x plus 1 over 2 into x plus 4 into x minus 4 ስለዚህ ዜሮዎችን ቀጥታ አገኘን እዚህ 3 አለች እዚህ -4 አለች እዚህ -1 over 2 አለ ስለዚህ ፖሲብል ዜሮዎች ምንድናቸው -1 over 2 -4 3 ናቸው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ያንድን ፋንክሽን ዜሮዎችን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ምናልባት የኛው ትንሽ ወሰብሰብ ባለን ሊመስል ይችላል ስለዚህ የሚጠበቅብን ምንድነው a ኖትን እናወጣለን -12 ማለት ነው an እናወጣለን የan አካፋዮችን እንዘረዝራለን የa ኖት አካፋዮችን እንዘረዝራለን a ኖትን ለan እናካፍላለን p over q ብለን ኦኬ ከዛ በኋላ ያገኘናቸውን ቫልዩዎች እዚህ ላይ
ትራይ እናደርጋለን። ለምሳሌ ፕላስ ኦር ማይነስ 1ን ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ኦቨር 2 አንዱን ትራይ እናደርጋለን። ስለዚህ ለምሳሌ ፕላስ 1 እና ማይነስ 1 ስንሞክር አንዱ ኔጌቲቭ ቫልዩ መጣ፣ አንዱ ፖዚቲቭ ቫልዩ መጣ። ስለዚህ በመሃላቸው አትሊስት አንድ ቁጥር ዜሮ ሊያደርግ የሚችል ቁጥር አለ። ስለዚህ ያ ማን ነው ብለን ስንገምት 1 ኦቨር 2 ብሎ አገኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ 1 ኦቨር 2 ማለት ነው። ማይነስ 1 ኦቨር 2ን ስናስገባ ፋክተር ሆኖ አገኘ ነው። ከዛ በሎንግ ዲቪዥን ቴረም ፋንክሽኑን ለዚህ አካፈል ነው ማለት ነው። ከዛ በቀጥታ ሌሎች ዜሮችን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበረ። ያልገባችሁ ክሊር ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ሌላ ሀሳብ አስተያየትም ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ የሚደርሰኝ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ ደግሞ የምናየው ራሽናል ፋንክሽን ኤንድ ዜር ግራፍ የሚል ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። ባይ ባይ።